press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, we hope that you are enjoying the integration class. Next, continue the exercise where we have stopped, exercise 7.2. Now say equation is given like this. Integrate, that is by the method of substitution. Integrating by method of substitution. You put the number continuously. Integration of log x whole square by x with respect to x. Have you solved it? Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ log x. Put log x is equal to t. Differentiate with respect to t. Sorry, differentiate, variable is x. Differentiate with respect to x. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 1 by x. Log x differentiation is 1 by x with respect to x equals to dt. Now this equation becomes log x, that is t square into dt. So what is the t square with respect to t? X power n, t power 3 divided by 3 plus c. Therefore the given equation 1 becomes, equation 1 becomes answer, that is equal to t is how much here? Log x. t na matte vapas variable substitute ಮಾಡ್ತೀಯಾ, log x to the power of 3 divided by 3 plus c. Next book ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಲಾಗೈತೆ. Integration of say 1 divided by x plus x log x with respect to x. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. log x is equal to t or 1 plus log x is equal to t ಬರ್ಕ. Put 1 plus log x is equal to t. Some modifications ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. One differentiation is 0. log x 1 by x with respect to x dt. 1 upon x dx is equal to dt. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಸೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿ ಟಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟಿ plus c to the base e ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Again what is t here? Log of 1 plus x. So final answer log of 1 plus log x plus c. log ಇದೆ mod ಬರೀಬೇಕು. log of mod t, modulus of t. What is t here? 1 plus log x. I need a space, I remove this. Next problem. Say integration of sine of ax plus b into cos of ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ax plus b with respect to x. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ sin a cos b
So we just substitute here. Let us put ax plus b is equal to t. Differentiate on both sides with respect to t. With respect to x, my dear students, with respect to x on both sides. ಇದು ಟಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ಟಿ ನಾವು. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 0 equal to dt by dx. So what you will get? A into dx is equal to dt you will get. Or I say dx is equal to dt divided by a bar. This is 1, substitute in 1. Substitute in 1. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ now becomes integration of sin t cos t dx ಇದೆ, dx ಇದಾಗದಲ್ಲ dt by a, dt divided by a. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ sin 2θ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ sin 2t divided by 2a here with respect to t. ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದ್ರಿ? sin 2θ is equal to 2 sin θ into cos θ. ಹಾಗೆ sin 2t is equal to 2 sin t cos t ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. therefore sin t cos t 2 ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, sin 2t by 2a ಆಯಿತು. ಸೊ 1 by 2a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin is minus cos 2t. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ minus cos 2t divided by 4a plus c. Now ವಾಪಸ್ substitute what t is. T is equal to ax plus b. So final answer, is this visible? Yes. So finally minus cos of 2t ax plus b whole divided by 4a ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನೋಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗಿದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯೋ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ, 2ax ಪ್ಲಸ್ 2b. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Next, my dear students, integration of dx divided by x minus root x. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸನ್ನು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೋದು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. root x is x. So what I write is root x common ತಗೊಳ್ತೀನಿ, dx divided by root x common. What is left here? root x minus 1. ಇದು equation 1. Now after learning this, my dear students, I know and you know, put root x is equal to what? t. Differentiate ಮಾಡ್ತೀಯಾ? root x differentiation ಏನು ಸರ್? 1 by 2 root x with respect to x is equal to dt. On differentiating with respect to x on both side, differentiate ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1, equation 1 dx by root x. dx by root x is 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 dt 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, divided by t minus 1 with respect to t.
ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 into log of t minus 1. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಪುಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ minus 1 is equal to t. Differentiate 1 by 2 root x. Root x is 1 by 2 root x minus 1. Differentiation of 1 is 0. dt by dx. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ. dx divided by root x. 0 ಬಿಟ್ಬಿಡು, 2 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯ. Substitute in 1. So what you will get? Equation 1 check ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. dx by root x is 2 dt divided by denominator root x minus 1 is what? T. Root x minus 1 is t. So your answer 2 into 1 by t, answer is log of mod of t plus c equals 2 into log of. Vapas get back the t. T is equal to what? Root x minus 1. Mod of root x minus 1 plus c is the answer. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಹಾಂ, ಏನಿದೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x divided by x plus 4, root of x plus 4 with respect to x, and they have given x greater than 0. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರೋಣ. ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ x plus 4ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪುಟಿಂಗ್ x plus 4 is equal to t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x is 1 plus 0 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x is equal to dt ಬರೀತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನಿದೆ? x ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ x, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ x ಪವರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ x ಪವರ್ 1, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4. Now this becomes what now? Integration of x plus 4 minus 4 whole divided by root of x plus 4. This you must be careful. ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ x plus 4 divided by root of x plus 4 with respect to x minus 4 divided by root of x plus 4 with respect to x. Okay, now by mathematics ಈಗ x ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ರೂಟ್ x ಇಂಟು ರೂಟ್ x ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ x plus 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ x plus 4. So I will get integration of root of x plus 4 only with respect to x minus 4 is taken outside. 4ನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿತೆಷ್ಟು? x plus 4 to the power of minus 1 by 2 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಉಳಿಯಿತು with respect to x. Now the same, what you will write? X plus whole to the power of x plus 4 whole to the power of 1 by 2 with respect to x minus 4, keep as it is, just one step extra I am writing. Now the form is x to the power of n.
And obviously x plus 4 differentiation, x differentiation ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, x plus 4 ಇದರ differentiation ಎಷ್ಟಿದೆ 1, standard formula ಇದೆ. Therefore x to the power of n, your answer is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1, this is over, minus 4. x to the power of, careful ಇರಿ, ರೂಟ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ, whole to the power of minus 1 by 2, x plus 4, n plus 1, n plus 1 plus c. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ, ಇದು 1 by 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, 3 by 2 ಆಯಿತು. 1 by 2 plus 1 is 3 by 2, reverse 2 by 3. 1 by 2 plus 1, mathematics fast ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, minus 4, minus 1 by 2 plus 1, 1 by 2 ಆಯಿತು, ಉಲ್ಟಾ 2 by 1, x plus 4 to the power of, again minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2 plus c. Finally, your simplified answer, this. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ, x dx divided by say x plus 2, ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ, x ಪವರ್ 1 ಇದೆ, x ಪವರ್ 1 ಇದೆ, numerator is power 1, x power 1, denominator x power is 1. What type of equations you have? Linear equations. If I differentiate x plus 2, I do not get in the numerator, x will be there. On that case, add and subtract 2. Add and subtract 2. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. x plus 2 minus 2, x plus 2 with respect to x. Separate ಮಾಡು, x plus 2 divided by x plus 2 with respect to x minus 2 ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಣ, dx divided by x plus 2. So this cancels here. What is left? 1 with respect to x minus 2 into, I just say for your help, we have studied, my dear students, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 0 ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ -2 ತಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1 with respect to x, x minus 2 log of mod of x plus 2 plus c is the answer. Like that, there is one more problem in your exercise. x into ಇದೆ, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು, ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 minus 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಈ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2, 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1, 3/2 ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 1 whole divided by 3/2 plus 1 minus 2, again x to the power of n, x plus 2 whole to the power of 1/2 plus 1, 1/2 plus 1 plus c. Simplify ಮಾಡಪ್ಪ. ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 3/2 plus 1 is 5/2. 2 plus 1 5, 5/2 ಆಗುತ್ತೆ, 2/5 ಆಯಿತು. x plus 2 to the power of 5/2 minus 2 into 1/2 plus 1 is 3/2, 2/3 into x plus 2 to the power of numerator ಅಲ್ಲ ಪವರ್ this plus c. Simplify ಮಾಡಿ, 2 2s are 4, 4/3. You can do that. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಟ್ಟ 9 minus 4x square is equal to t. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, 0 minus 8x is equal to dt by dx. Therefore x dx is equal to minus dt by 8. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಾಯಬಾರ್ದು. ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬೈ 8 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬೈ 8 9 minus 4x square is t. Your answer minus 1/8 log of mod t plus c. So your answer minus 1/8 log of mod t. What is the t here? 9 minus 4x square plus c. Say integration of dx divided by root of, 1 second, numerator ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದು ನೀವು ಉಳಿದು ಮಾಡ್ತೀರ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು 1 ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಪುಟ್ಟ ಹಾಂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಪುಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. Numerator dt divided by 1 plus sin x is t, root t ಬಂದು. So 1 by root t integration is 2 root t plus c, that equal to 2 into, what is root t? T is what? 1 plus sin x plus c. ಒಂದು 4-5 ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದು, integration of e to the power of 2x minus 1 divided by e to the power of 2x plus 1 with respect to x. Now in this I just take the common here the standard formula, denominator differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ numerator ಸಿಗಲ್ಲ. I just take numerator common, denominator e power x common. What is left here? E power x minus 1 by e power x, or divided by same e power x plus 1 by e power x with respect to x.
I have taken e power x ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೋ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ with respect to x. Your answer is log of mod of f of x plus c. This is learned, my dear students, already learned. ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಿನಿಶ್. ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು. Put what denominator? What is the denominator here? E power x plus e power minus x is equal to t. Differentiate. E power x is e power x plus e power minus x is e power minus x minus 1 with respect to x is equal to t. Arrange ಮಾಡು. ಏನು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 1 ಅಂತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1. ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ dt divided by what is the denominator? E power x e power minus x is what? T. What is integration of 1 upon t with respect to t? Log mod of t plus c. So answer log of mod. T is what? ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಂದಿದೆ 19, 20ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. x plus 1 into x plus log x whole square whole divided by x with respect to x. Again, any idea? Sir, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ with respect to x is equal to dt. Substitute in equation 1 neat ಸಿಕ್ತು ನೋಡು. x plus 1 by x into dx is equal to how much? dt. So now equation 1 becomes x plus 1 dx by x is dt, or right afterwards x plus log x is what? T. T square. This equation becomes into dt. What? X to the power of n or t power n? T power n plus 1 by n plus 1. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 plus 1 is 3 by 3 plus c. One problem that you may feel some difficulty. dx divided by 1 plus cot x.
I will help you. You have to solve another two. Same type ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. There are two other problems in your book. You have to solve. ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತೈತಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕತ್ತೀಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡು? ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So after learning this, what I will do, 1/2 integration of 2 sin x with respect to x divided by multiply and divide by 2, constant is allowed. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ? ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 1 ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 1, ಇದ್ರ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1/2. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1/2. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಸಿ ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬೈ ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 1/2. ಈ 1/2 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನೋ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೇಕು. ದೇಫರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. In the numerator, what I have done, I have taken minus n. Why? Because cos x differentiation is minus sin x. Sin x differentiation is cos x. This minus comes out here. This cancels. So answer is what? 1/2. Idistu cancel ಆಯಿತು with respect to x. 1 with respect to x ಉಳಿತು. Minus into plus. Minus 1/2. Now for this you will substitute. This is equal to what? T. Put sin x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಬರೀಬೇಕಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಬರೀಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? minus 1/2 ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Done? So your answer will be x/2. This answer is x/2 minus 1/2 log of mod t plus c. x/2 1/2 log of. I told earlier, denominator differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪುಟ್ sin x plus cos x is equal to t. Differentiate ಮಾಡ್ಕೋ. cos x minus sin x is with respect to x is equal to t. So final answer is, ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. log of what is t here? t substitute ಮಾಡಿದೀಯಾ? sin x plus
cos x plus c. This may be asked for 3 mark. 1, 2 substitution ಇದೆ. You will get for 3 mark, my dear students. Same procedure, same method. I told 1 plus tan x ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 minus tan x. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ, ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಷ್ಟೇ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. I think, my dear students, you can solve on this exercise 7.2 again some another 39th problem. Allena kottidare dx divided by sin square x cos square x is equal to anteli. There are 4 options are given in the book itself. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 1 means I can write sin square x plus cos square x divided by this. ನಾವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ sin square x divided by this. So what you will get now? dx divided by cos square x I will get plus cos square x divided by ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ dx divided by sin square x I will get. I have separated the terms. So that is equal to 1 by cos square x is secant square x integration. 1 by sin square is cosecant square x with respect to x. ಮತ್ತು secant square x ಅವರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. secant square x integration is tan x. cosecant square x integration is minus cot x plus integral constant. They are given 4 options. 4 options ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, tan x minus cot x plus c ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. Now we have this integration of some important trigonometric functions, trigonometric identities. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರೋದು ಅದೇನು ಬರೀದೇನಪ್ಪ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ 7.32 ಏನೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಲಿಯೋಣ ನೋಡಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಿದೆ, 10x to the power of 9 plus 10 power x log x. Dear students, I have 1 second. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, 10x to the power of 9 plus 10x to the power of, that is log 10 with respect to x to the base e ಇರುತ್ತೆ, divided by x power 10 plus 10 power x. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್
10x to the power of 9 plus 10 to the power of x log 10. Now you have this basic formula. A power x with respect to x is a power x divided by log a plus c. Exponential form a power x ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ x to the power of n 10 plus 10 to the power of x is equal to t. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡು, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲಾಗ್ 10 ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀಯಾ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ. 10x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 10 power x log 10 to the base e, one step ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, is equal to dt. So your answer, what this becomes now, numerator dt divided by t, your answer is log of mod t plus c. So ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ log of what is the t here, t is x power 10 plus 10 power x plus c is the answer. ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೇ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x is 2 cos square x. 1 minus cos 2x is 2 sin square x. You must know it. ಇವೆರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲ. 2 sin x into cos x is equal to what? Sin 2x. Okay. So I write tan square x. 1 plus tan square x is secant square x. So you must know secant square minus x. Like that cot square x. 1 plus cot square x is cosecant square x. Therefore cosecant square x minus 1. You must know these formulas. Otherwise problem, no problem. 1 plus tan square x is secant square x. Cot square x is cosecant square x minus 1 plus cot. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. 1 plus tan square x is secant square x. 1 plus cot square x is cosecant square x. Sin square x. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತು. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಏನು ಜಸ್ಟ್ 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತೆ ಕೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ 1. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಲ್ದಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಕಲಿಯತ್ತನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಕಣಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಏನು ಬರ್ಕಾಯಿಲ್ಲ? 2 sin A cos B 2 cos A sin B. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin of A minus B. Trigonometric identities, standard formulas that you learnt in first PUC. 2 cos into sin, same you will get sin of A plus B ಆದರೆ ಮೈನಸ್ sin of A minus B ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್. ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಯಂತ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದು
2 times of cos A cos B. ಇನ್ನೊಂದು 2 times of sin A sin B. ಸಾರಿ, sin A sin B ಲಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. 2 2 2 ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೀಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, the second previously I told when we started there are some functions whose differentiation is known. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ differentiation of that function. Then we have some methods. One by method of substitution, and by having trigonometric identities we shall find the integrations. So knowing these formulas, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 3-4 ಪೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಮತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ, 1 + cos 2x ಈಸ್ ವಾಟ್, 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. 1 - cos 2x ಈಸ್ ವಾಟ್, 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - cos 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, -cos x ಬರಿತೀಯ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. 2 ಹೊರ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, 1/2 ತೆಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇದು ಬಂತಾರ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಇದೆ, 1/2 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನೋಡು, 1/2 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, 1/2. 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1/2. ಇವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ 2x. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ, ಸೈನ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದೆ, ಸಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಡ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, 1 + cos 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಣಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, 1/2 ಹೋಗೋಣ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ 1/2 ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, 1/2 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. 1/2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಡ,
ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ x/2 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟು x/4 ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಏನು ಬರೀತೀಯಾ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೈತಲ್ಲ, ಪಟ 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 ಹೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ integration of 1 with respect to x. Second square x integration is tan x minus 1 with respect to x is x plus c. But 1 is 0 ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ. Differentiation of with respect to x is 1. Ulta, reverse process. Therefore, integration of 1 with respect to x is 1 with respect to x is x. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಹೇಳು ಜಲ್ದಿ. ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ ಸರ್? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರೆಯೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. Dear students, in case of indefinite integrals, the same problem with they will give 0 to say pi/2. Some limits will be given. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸೈನ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಂಗಾರ ಬರ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟೇನಪ್ಪ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಣ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? ಪುಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. Therefore, sin x dx is equal to minus dt. This is understood, my dear students. Differentiate with respect to x. Variable adithe nodkobeku. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. cos x is equal to t substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ಇಕ್ವೇಷನ್, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. Equation 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x dx is minus dt ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 minus t square ಇಂಟು ಎಲ್ಲೋತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ, sin x into dx is what? dt. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಸರ್, ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು,
1 with respect to t is t minus t square ಇದೆಯಪ್ಪ t power 3 divided by 3 plus c. ಮತ್ತೆ t ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಟೀ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಸಾರಿ, ಟೀಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರೋ. ಏನು ಸರ್? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಏನು ಬರ್ತೀಯಾ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯು ವಿಲ್, ಐ ಫೀಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನೋ ನನಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೋ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. So therefore your answer, direct answer my dear students, I am writing the answer here. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2/2 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಇಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದ ಯಾವುದಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕಾಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್? ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಕೋಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ they give like this: integration of say sin 3x into sin say 2x, or you say x, sin 3x into 2 sin into sin
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. I have given 2 homework for you. I have given 2 homework for you. Cot cube x, previous tan cube x. Cos cube x. That you will solve, I feel. In this, using these identities, just we have studied 2 sin into cos. Sin a plus b plus sin a minus b. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದೋದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 2 cos a sin b ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಲೇ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. Then 2 cos into cos, that is cos plus cos. Then last minus 2 sin into sin. Here it is a, don't neglect this. That is cos minus cos. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಈ ಕಡೆ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. That is, you have studied transformation formula. Using transformation formula, you can try. You know, sin idistu eniddange a, idistu eniddange b, sin a sin b ide, minus 2 akade hogibidutte. So what you will get now? Minus 1/2 integration of sin a plus b, 3x plus x. One step baritine, 3x plus x sin into sin, sorry, cos ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. sin into sin is cos minus cos, cos of. ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್, ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. a plus b 3x plus x minus cos of a minus b 3x minus x with respect to x. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. minus 1/2 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ 3x plus x is 4x, cos 4x plus a minus b, cos minus cos, 3x minus x, 2x with respect to x. Your answer minus 1/2. Keep it outside bracket. Integration of cos x, sin 4x divided by 4, minus minus cos 2x sin 2x divided by 2 plus c. So finally you can simplify that. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫೈನಲ್ minus 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ. sin 4x divided by minus 8, minus into minus plus sin 2x divided by 4 plus c. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ sin x cos 2x, x ಇದು 3x ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. 1. Second one, integration of say cos 5x sin x with respect to x. ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು 3-4 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.